Hello friends, today we are going to study more about valence electrons. In previous slide, we saw the valence electrons of some elements. From that table, it can be seen that the valency of an atom is related to the number of valence electrons in that atom. So in helium and neon, the atoms of both these gaseous elements do not combine with any other atom, as their valencies are means their duplet or octet are completed. These elements are said to be chemically inert. It means their valency is 0. Why their valency is 0? Let us see. You know the atomic number of helium is 2. It means there are 2 electrons and they are accommodated in the first shell, that is K shell. Means helium has only one K shell that contains electron and the same is also the outermost shell. म्हणजे दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत हेलियम मध्ये आणि तेही पहिल्या के शेलची कॅपॅसिटी किती आहे 2 त्याच्यामध्ये भरले. द इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी ऑफ के शेल इज 2 means K shell is completely filled. It indicates that the outermost shell of helium is completely filled. Hence it is said that helium has an electron duplet. म्हणजे त्याची द्विक स्थिती पूर्ण झाली. डुप्लेट म्हणजे द्विक. द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गॅस निऑन. You know the atomic number of neon is 10. Therefore in first K shell there are 2 electrons and 8 minus 2 8. 8 in our L shell. The electron capacity of L shell is 8 and valence shell of the neon contains also 8 electrons. Means neon is completely filled. Therefore it is said that neon has an electron octet. म्हणजे जर कुठल्याही अणूच्या बाह्यतम कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला ऑक्टेट म्हणतात के शेल सोडून. कारण के शेलची कॅपॅसिटी किती आहे फक्त 2 आणि के शेल मध्येच फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन असतील 2 तर त्याला डुप्लेट म्हणजे द्विक स्थिती म्हणतात. म्हणजे जर डुप्लेट किंवा ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट असेल तर such atoms do not take part in chemical reaction because their valency is 0. Argon is also inert gas having electron octet. आता टेबल मध्ये जर पाहिलं तुम्ही तर अर्गॉनच्या थर्ड सेल मध्ये मेन थर्ड सेल एम आहे आणि तिची कॅपॅसिटी किती आहे 18. बट however in argon there are only 8 electrons in the valence cell M. म्हणजे M सेल मध्ये जरी तिची कॅपॅसिटी 18 असली तरी तिथं किती आहेत 8. मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. मीन्स in argon there are only 8 electrons in the valence cell M. It means that there are 8 electrons in the valence cell of inert gas. That is an electron octet. म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन जर व्हॅलन्स शेवटच्या कक्षेला आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतोय आणि त्या कक्षेत जर 8 इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याला इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट म्हणतात. From this it is understood that the valency of argon is also 0. Means when valency of an atom or element is 0 when the electron octet or duplet is completed. So atom of all elements except inert gases have tendency to combine with the other atoms.
meaning that they have a non-zero valency. बघा आता इनर्ट गॅसची व्हॅलन्सी किती आहे? 0. मग ॲटम हे इनर्ट गॅस सोडून इतर ॲटम जे आहेत दे हॅव टेंडन्सी, प्रवृत्ती असते काय? टू कंबाईन विथ द अदर ॲटम्स, दुसऱ्या ॲटम बरोबर संयोग पावण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. का प्रवृत्ती असते? तर त्यांच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे त्यांची व्हॅलन्सी नॉन झिरो असते, म्हणजे शून्या व्यतिरिक्त त्यांची व्हॅलन्सी असते. You have seen from the formulae of the molecule formed by combination with hydrogen. For example, आता हायड्रोजनच्या मोलिक्युलचं कॉम्बिनेशन होऊन काय काय मोलिक्युल तयार झालेले आहेत बघा. तर हायड्रोजन क्लोराइड किंवा हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणतो H2HCl. That valency of hydrogen is 1. हायड्रोजनची व्हॅलन्सी किती म्हणतो आपण? 1. कारण एकच इलेक्ट्रॉन आहे, पहिल्या कक्षेत एक इलेक्ट्रॉन. मात्र पहिल्या कक्षेची कॅपॅसिटी किती आहे? 2 इलेक्ट्रॉनची, म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन त्याला लागतो. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हायड्रोजन shows that there is only one electron less than that complete duplet state. म्हणजे द्विक स्थिती पूर्ण होण्यासाठी त्याला फक्त एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. This number 1 matches with the valency of hydrogen which is also 1. हायड्रोजन ॲटम दुसऱ्या हायड्रोजन ॲटमशी कंबाईन होईल कारण त्याची पण व्हॅलन्सी किती आहे? 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 as there are 11 इलेक्ट्रॉन्स. पहिल्या के शेल मध्ये 2, सेकंड एल मध्ये 8 आणि 1 राहिला तो थर्ड मध्ये एम मध्ये, म्हणजे 2 + 8 + 1 11 होतात. Sodium has 1 electron in the valence shell and the valency of sodium is also 1 as seen from the molecular formula. आता पहा सोडियमचे कंपाऊंड कुठले असतात? NaCl NaH. आता NaH का? हायड्रोजनची पण व्हॅलन्सी 1 आहे, सोडियमची पण व्हॅलन्सी 1 आहे. Hence sodium combined with hydrogen. It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electron in its valence shell. म्हणजे तिथं काहीतरी रिलेशन आहे. कशामध्ये? की त्या इलेमेंटची संयुजा and त्या मूलद्रव्याच्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेत म्हणजे व्हॅलन्स शेलमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा म्हणजे त्याला आपण संयुजा इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो, ह्याच्यामध्ये काहीतरी रिलेशन असलं पाहिजे. सो व्हॉट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन व्हॅलन्सी अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? हिअर इज अ टेबल गिवन. फर्स्ट 2 आर completed and remaining we have to complete. First symbol of element is H. Molecular formula of a compound is given HCl. C valency of the element is 1. Both element is 1. Hydrogen ची पण 1 and chlorine ची पण 1. तिथं जे सिम्बॉल ऑफ इलेमेंट मध्ये जे इलेमेंट दिले त्यांचीच आपण व्हॅलन्सी बघणार आहे. H ची व्हॅलन्सी इथं 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हायड्रोजन इज 1. हे प्रिव्हियस टेबल मधनं तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आणि व्हॅलन्सी पण म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वरून काढायचे. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट मध्ये असणारे इथं 1. 8 - 1 इथं 7 येतं, पण हायड्रोजनच्या बाबतीत पहिली कक्षा शेवटची कक्षा आहे आणि तिच्यात फक्त 2 इलेक्ट्रॉन असतात, त्यामुळे इथं 8 - 6 चे इथं डॅश आहे. सेकंड क्लोरीन कंपाऊंड झालेले मोलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये HCl. व्हॅलन्सी ऑफ द इलेमेंट इज 1. क्लोरीन इथं घेतलं आपण. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन्स असतात. सो फर्स्ट सेल मध्ये 2, सेकंड मध्ये 8, रिमेनिंग 7 आर इन लास्ट सेल. सो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आर 7. सो 8 - 7 1. हेन्स व्हॅलन्सी means 1 electron is here. So we have to see the valence relation between valency and electronic configuration. Neon
निऑनचा ॲटॉमिक नंबर 10, 2 आणि 8. तर ऑक्टेट कंप्लीट झाल्यामुळं व्हॅलन्सी ऑफ द इलेमेंट इज 0, 2, 8. इथं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन नंबर 8, 8 - 8 0. इकडं HF लिहिलेले फ्लोरीन. फ्लोरीनमध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आहे. सो व्हॅलन्सी ऑफ द fluorine is 2. Its electronic configuration is a 2, 7. So valence electron are 7, 8 minus 7 equal to 1. Next, sodium. Valency of sodium is 1. Electronic configuration 2, 8, 1. Number of electron 1, 8 minus 1, 7. Next, magnesium, MgCl2. Here valency of magnesium is 2. Electronic configuration magnesium मध्ये 12 इलेक्ट्रॉन असतात, 2, 8 आणि 2. So valence electron are 2, 8 minus 2, 6. Carbon, you know the valency of carbon is 4. Its electronic configuration is 2, 4. Valence electron 4 and 8 minus 4 equal to 4. AlCl3, aluminium दिलेले, valency of aluminium is 3. Electronic configuration 13 electron असतात aluminium मध्ये, 2, 8, 3. Number of valence electron 3. Here 8 minus 3, 5. आता पहिलं सोडून दुसऱ्यापासून चौथ्यापर्यंत, म्हणजे x ची व्हॅल्यू इथं म्हटलं फॉर x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. व्हॅलन्सी किती आहे इकडं पाहिलं तुम्ही, इथं एक आहे व्हॅलन्सी ऑफ इलेमेंट, इथं एक आहे क्लोरीनची. तर इथं पण 8 minus x किती आलाय, 1च. इथं 0, इकडं पण 0. HF साठी पण इथं पण पाहिलं हायड्रोजन फ्लोराइडला 2. तर इथं पण व्हॅलन्सी त्याची किती होती, 2च. म्हणजे देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हॅलन्सी and electronic configuration. The valency of some element is equal to the number of electrons are present in the outermost shell, and for some electrons valency of an atom is equal to the 8 minus number of electrons present in valence shell. म्हणजे 4 पेक्षा कमी ज्यांच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांची व्हॅलन्सी त्या नंबर इतकीच असते, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इतकी. आणि 4 पेक्षा जास्त ज्यांच्यात आहेत, आता इथं आपण पाहिलं 7 आहेत, तर 8 minus 7 केलं, व्हॅलन्सी किती आली, 1. म्हणजे मोर दॅन 4 व्हॅलन्स सेलमध्ये जर मोर दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्यांची व्हॅलन्सी काढताना 8 मधनं ते इलेक्ट्रॉन मायनस करायचे. आणि लेस दॅन 4 असतील, आता सोडियमसाठी बघा 2, 8, 1. 2, 8, 1. 1 इज लेस दॅन 4, मग सोडियमची व्हॅलन्सी 1. मॅग्नेशियम 2, 8, 2. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 2, तर व्हॅलन्सी पण 2. या पद्धतीनं देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हॅलन्सी अँड व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. Means valency of an element is the same as the number of its valence electron. कधी असतं हा सेम, if this number is 4, 4 असेल, किंवा or less than 4, 4 किंवा 4 पेक्षा कमी असेल, तर व्हॅलन्सी ही त्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इतकीच असते. ऑन द अदर हँड, when the element has 4 or more than 4 valence electrons,
the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element. मग हे आपण कसं काढतो? 8 minus that valence electron ने काढतो. So you have to solve this assignment which is given in your textbook. What is meant by atomic number? Definition is given. And you have to complete this. Second question मध्ये table, third question मध्ये table आहे, fourth question मध्ये why are the atomic number and atomic mass number are always in whole number, and fifth one is sulfur contains 16 proton and 16 neutron. What would be its atomic number and atomic mass number? 16 proton means atomic number 16, mass number 16 plus 16 32. You have to solve this assignment in your notebook. Thank you.